ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബി وسلم وإلى حضرات جميع أهل الخير والطاعة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم وصل ثواب قراءتنا دعائنا صلاتنا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرة أصحابه البدريين والوحدين رضي الله عنهم وإلى حضرة سائر الصحابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرة ساداتنا أهل الآباء الخمسة رضي الله عنهم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرة سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. اللهم إلى حضرة سيدنا سيد القوم ابن ملكان بالعباس خضر عليه السلام. اللهم إلى حضرة شيخنا شيخ المشايخ غوث الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيخنا سلطان العارفين السيد أحمد الكبير رفاعي قدس الله
الله سره العزيز شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الچشتي الأجميري قدس الله سره العزيز وشيخنا وسندنا وسيلتنا إلى الله قطب الزمان سيد علوي مولى الدبيل منبرمي قدس الله سره العزيز وشيخنا شيخ حسين الجفري الحضرمي قدس الله سره العزيز اللهم إلهنا شيخنا وقطب الزمان محمد الشريف المدني والله قدس الله سره العزيز وشيخنا وسندنا شيخ شمس العلماء القادري قدس الله سره العزيز وجميع أوليائك مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم انزلهم شرفا لا شرف فضلا على فضلهم وإلى حضرة رجال الغيب المتصرفين في هذه النوبة في هذه البقعة خاصة اللهم أعل درجاتهم زد لهم شرفا لا شرفهم اللهم انفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم في الدارين اللهم افض علينا وعلى جميع أمورنا وعلى مجلسنا هذا من فيوضاتهم وبركاتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا سريعا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اسقنا الغيث وانشر لنا الرحمة فلا تجعلنا من القانطين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذل الظلم والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ورحمنا ورحم من معنا ومن نصرنا ومن يرجو دعاءنا رحمة تغنينا بها عمن سواك اللهم ارزقنا حجا مبرورا عمرة مقبولة زيارة روضة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على رب العالمين ಇದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಕುಟುಂಬದ ರತ್ನಮುತ್ತು ಸೈಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಳ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದವು ಇವರು. ಸ್ವಾಗತ. ಖಿದ್ಮತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿ ನಡುಪದು ಕೈರಂಗಲ ಇದರ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಬದ್ರ್ ಟವರ್ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದರು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಾಮಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಉಲಾಮಾ ಸೈಯದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತು ಕೋಯ ತಂಗಲ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಲ್ರವರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಾರುಲ್ ಸಲಾಂ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಆದ ಸೈಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಲ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುಪದುವಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನೀರಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ, ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಅವಹಾಲನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ನಿರಾಸೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಡುಪದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ NS ನಾಸಿರ್ ಅವರು ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಆದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರಾನನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಬಹು ಜುನೈದ್ ಸಾದಿ ಅಲ್ ಅಫ್ಹಲಿ ಖತೀಬರು ಅಲ್-ಉಮರ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಅವರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ NS ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣಚೂರ್ ಮೋಹನ್ರವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡ್ಜಾಲ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಜರ್ ಶಾ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾಸಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಾಬ್ CM ಶರೀಫ್ ರವರು. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನೀರಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ CM ಶರೀಫ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಫೈಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹೈದರ್ ಲತೀಫ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಶೀದ್ ಇರ್ಫಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಪಿರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ತಂಗಲ್ರವರ ಒಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಫತಹುದ್ದೀನ್ ಹೈದ್ರೋಸ್ ತಂಗಲ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳವರು MP ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೀನಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುವವರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 34 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಜಮಾತಿಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಖತೀಬರಾಗಿದ್ದರು, ಉಸ್ಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಹಿರಿಯರು ಆದ ಕುಂಜಾಜಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ KMS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಫಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಡುಪದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ H ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, H ಖಾದರ್ ಫುತ್ತುಹಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಮರ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಇರಲಿ, ಮಂತ್ರಿಯವರು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆ ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜುಬೇರ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ವಟಾರದ ನಮ್ಮ ನಡುಪದ ಮಸೀದಿಯ ವಟಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಜಮಾತರು, ನಮ್ಮ ನಡುಪದ ಜಮಾತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಬರ್ ಜಮಾತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣದ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತವ್ರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಜೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಪದ್ದು ಜಮಾತ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಈ ಮುಂದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನೇತೃತ್ವವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಹ ಜುನೈದ್ ಸಾದಿ ಅಲ್ ಅಫ್ಲಲಿ ಖತೀಬರು ಉಮರ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ನಡುಪದವು ಉಸ್ತಾದರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ഖിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ബദർ കമ്മിറ്റിയുടെ വാർഷികവും ബദർ ടവർ ഉദ്ഘാടനയും അതിനോട് അനുമോചി നടക്കുന്ന 2 പ്രഭാഷണങ്ങളും നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ ദുആയും അതുപോലെ നമ്മളെ കർണാടക വിധാനസഭയുടെ സഭാധ്യക്ഷരായ UT ഖാദർ സർ അവരുടെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസ ഭാഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ ഉദ്ഘാടന പുസ്തകം നിർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലുമെല്ലാം സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു താല കബൂൾ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ 40 കൊല്ലങ്ങളായി ഖിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ബദർ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പണ്ട് മുതൽ തന്നെ 40 വർഷമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ ഈ നാട്ടിൽ ജുമാ സ്ഥാപിച്ച തുടക്കത്തിൽ ജുമാ സ്ഥാപിച്ച ഉസ്താദാണ് ഉസ്മാൻ ഉസ്താദ് അന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇതൊരു ബർക്കത്തും കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ അത് ഉസ്താദ് 40 കൊല്ലമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ബദർ ടവറും അതിൽ വാടക റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലുള്ള നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്കും വലിയ ഉപകാരങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അത് ഇവിടെ നിലനിർത്തുകയും ഇനിയും ധാരാളമായി ദീനീ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അന്ന് മുതൽ ഇന്നു വരെ അതിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകൾ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നറിയിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു സയ്യിദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എത്തുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയൊക്കെ നടന്നു. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി അടുത്തൊരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇന്നൊക്കെയും വല്ലാത്ത ചൂടുള്ള സമയമാണ്. വല്ലാത്ത ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയും വെള്ളത്തിനുള്ള ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കുറയുകയും ഉള്ള പല നാടുകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന നാടുകളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഓരോ ആൾക്കാർ വലിയ ഗ്യാസ് എല്ലാം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലും പഴയ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. വിറവെള്ളം കത്തിച്ചിട്ട് പുരലൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്നൊരു സമയം കൂടിയാണ്. അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. ശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു, ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത അയ്ദിന്നാസ്. സമുദ്രത്തിലും തീരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഫസാദുകളൊക്കെ കൂടുന്നു. അതിന് കാരണം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയും, ബിമാ കസബത്ത് ഐദിന്നാസ്. ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്
അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും ഒക്കെ, സമുദ്രത്തിലുമൊക്കെ ധാരാളം ഫിത്നകളും അതുപോലെ ഫസാദുകളൊക്കെ വ്യാപിച്ച കാലവും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും ധാരാളമായി ഫസാദുകളൊക്കെ കൂടിയ കാലങ്ങളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കൊക്കെ അറിയും, എല്ലാ നാടുകൾക്ക് എന്നിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൽമുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ സന്ദർഭമാണ്. ഇൽമുകളൊക്കെ തീരെ ഇല്ല. ദീനിയായ അറിവ്, ഇൽമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ അറിവില്ല എന്നല്ല, ദീനിയായ ഇൽമുകൾ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പം മദ്രസയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഇന്നും പുതിയ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുതിയ അഡ്മിഷനൊക്കെ വരുന്നു. മദ്രസകളൊക്കെ തുടങ്ങി, കിതാബുകൾ തുടങ്ങി, പാഠങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടൊക്കെ നീങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ടും എന്താണെന്നില്ല, അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ എല്ലാം പിന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദീനിയായ അറിവ് എന്ന രൂപത്തിലാണുള്ളത്. ദീനിയായ അറിവൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ, ദീനിയായ ഇൽമൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാറാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. രണ്ടാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വല്ലാത്ത ആർഭാടങ്ങളുമൊക്കെയുമാണ്. ധാരാളം ഹറാമുകളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഹറാമു കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളിലേക്കാണൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളൊക്കെയും ചേരുന്നത്. വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ ഈ ബറക്കത്ത്, ഇന്നമിൻ അഅ്ലമിൻ നിക്കാഹി ബറക്കത്തൻ ഐസറുഹു മഊനത്തൻ, ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ, ഖർച്ചുകളൊക്കെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വിവാഹം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ടാക്കിയ ഹദീസാണ്. ആയിഷ ബീവി പറയുന്നു, അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇന്ന മിൻ അഅ്ലമിൻ നിക്കാഹി ബറക്കത്തൻ ഐസറുഹു മഊനത്തൻ, നിക്കാഹിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെലവൊക്കെ ചുരുങ്ങിയതാണ്. ഇന്നൊക്കെയും എന്താണ്, ചെലവ് ചുരുങ്ങിയതല്ല. നമ്മുടെ വിവാഹം മറ്റുള്ള വിവാഹത്തിനേക്കാൾ വലിയ ചെലവ് കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് എന്നതിന് അതിനർത്ഥമില്ല. ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് എന്നതിന് അതിനർത്ഥമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അതേ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയതാണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹറാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഹറാമുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിവാഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിവാഹം. ഇന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് വിവാഹം, നമ്മുടെ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളുടെ ഹറാമുകൾ. ആ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന എത്രയോ ഹറാമുകൾ തുടങ്ങി, പിന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മുതൽ പെണ്ണ് കാണൽ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹറാമുകളും പിന്നെയും ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുകളില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുകളില്ല, ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം, അതൊക്കെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട്, വിവാഹ ചെലവുകളൊക്കെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട്, ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള ഹറാമുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിവാഹമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, നമ്മുടെ ബാലക്കാരൊക്കെയും ഇന്ന് ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ ജമാഅത്തിലൊക്കെയും. ഇത് മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ്. ഒരു മകന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പേടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണുള്ളത്. എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആവുക ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ആ രൂപത്തിലാവുക ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു ബാപ്പക്ക് പോലും ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. കാരണം സാഹചര്യം ആ രൂപത്തിലാണ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളൊക്കെയും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു. അറിയാതെയും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളോട് പറയുന്നു, സൂക്ഷിക്കണം. അതൊക്കെയും ഹറാം, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിഷേധിച്ചതാണ്. മസ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കള്ള് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പേടിയിലാണ് ഡ്രഗ്സിന് അടിമപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനൊന്നിനും അടിമപ്പെടാതെ നമ്മുടെ നാട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, നമ്മുടെ വീട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ
ദീനിയായ ചുറ്റുപാട് കൊണ്ട് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദീനിയായ അറിവ് ഇന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിയായ ഇൽമിൻ്റെ കുറവാണ്. ദീനിയായ അറിവുകളില്ല, ദീനിയായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളില്ല. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മദ്രസയിൽ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ ശേഷം ദീനിയായ അറിവുകളൊക്കെയും കിട്ടുന്നത് തീരെ കുറവാണ്. ദീനിയായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരെ കിട്ടാറില്ല ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ദീനിയായ അറിവുകൾ എന്നു കുറയുന്നു, അന്ന് അജ്ഞാനങ്ങൾ കൂടുകയാണ്. അജ്ഞാനങ്ങൾ കൂടിയാൽ, ജഹ്‌ലുത്തറകളൊക്കെ കൂടി വന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇനി ഇത് കുറയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഹബീബായി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഖിയാമത്ത് നാൾ വന്നാൽ ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ സാക്ഷികളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട് നന്നാകും, നമ്മുടെ വീട് നന്നാകും, നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നാകും. ധാരാളം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാഇ വൽ അർള്, ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ബറകാത്തുകളൊക്കെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് വർഷിപ്പിച്ച് തരും. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ നന്നാവുക, ഞങ്ങൾ സ്വയം നന്നാവുക, നമ്മുടെ വീട് നന്നാവുക, നമ്മുടെ നാട് നന്നാവുക. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നാട്ടിൽ ബറക്കത്തുകളുണ്ടാകും, നാട്ടിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും, നാട്ടിൽ വലിയതായ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനൊക്കെയും എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം, ചെറുപ്പക്കാരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിലേക്കും ജമാഅത്തുകളിലേക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അയക്കണം. നമ്മുടെ ബാലക്കാരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം, ഇബാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ദീനുമായി അടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ബറക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിലും വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുവാക്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാര്യക്രമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചു നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ. വേദിയിലെ ആദരണീയരായ സാദാത്യങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലെ മുഖ്യ അതിഥി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സ്പീക്കർ ആദരണീയരായ യു.ടി. ഖാദർ സാഹിബ്, മറ്റുള്ള ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ഒരു മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നമ്മൾ ഈ സംഗമിച്ചതിന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഓതിയ ചൊല്ലിയ ഖുർആൻ ദിക്റുകളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്തു നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക്, നമ്മുടെയൊക്കെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെ സവാബർക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ആശങ്കകളും നമുക്ക് അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഗൾഫ് വാർ, യുദ്ധങ്ങളുടെ മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകളും വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പല നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കുള്ള പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലുള്ള തവക്കുല്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, വമൻ യതവക്കൽ അലല്ലാഹി ഫഹുവ ഹസ്ബുഹ്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും, നീ എവിടെയൊക്കെ കുടുങ്ങിയാലും ശരി, നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു മതി. ആ ഒരു തവക്കുലിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ട സമയമാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ അസ്ബാബുകളാണ്. ഗൾഫുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിലും ശരി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാരണങ്ങളാണ്. ആ കാരണങ്ങൾ അസ്തമിച്ചാലും അതൊക്കെ ഇല്ലാതായാലും റബ്ബ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമേ നമുക്കിനി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വള്ളി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ.
അതുകൊണ്ട് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതാകണം നമ്മുടെ ഈ പള്ളികളും മദ്രസകളൊക്കെ. നമ്മുടെ മനസ്സറിയാതെ, നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു പ്രതിഫലനവും ഇല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ആ ഈമാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ എല്ലാ നിലക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി പകർത്തുക. നല്ല ചൂടാണ്, കാലാവസ്ഥ മഴയില്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഫമയ്യഅ്തീകും ബിമാഇൻ മഈൻ, അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ ആരുണ്ട്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സ്പീക്കറുണ്ട്, നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട്, ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വെള്ളം അള്ളാഹു തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ, അള്ളാഹു നിഷേധിച്ചാൽ ഫമയ്യഅ്തീകും ബിമാഇൻ മഈൻ, അള്ളാഹു തആല തടഞ്ഞു വെച്ചതിന് ഫലാ മുഅ്തിയ ലിമാ മനഅത്, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും, ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും ഒരു പണക്കാരനും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ തവക്കുലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതാകണം. നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ആ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകണം. നമ്മുടെ മദ്രസകളും ദർസുകളും ഇതൊക്കെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഖത്തീബും മുദരിസും സദറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പണി വേണം, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് അമ്പിയാക്കൾ നിർവഹിച്ചൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അമ്പിയാക്കൾ നിർവഹിച്ചൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ആ ആശങ്ക പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അനാചാരങ്ങൾ അധികരിച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാതിരുന്ന് അത് ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. നഅം ഇദാ കസുറൽ ഖബസു, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി, മനുഷ്യ സഹജമായിട്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷേ അതൊക്കെ പുറത്തു തരാൻ എനിക്ക് റബ്ബുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഖൽബ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, ഈ റബ്ബിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിഅമത്തുകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല നിലക്ക് തവക്കുലായിട്ട് എല്ലാ, അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലുള്ള ആ ചിന്ത, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത, അതാണ് വമൻ യത്തഖില്ല യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ. തഖ്വയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് യജ്അൽ ലഹു, അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിത്തരും, അള്ളാഹു ആക്കിത്തരും മഖ്റജ, എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം. നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം നമുക്കിടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇലാഹി ചിന്തകൾ അതിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാണ് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈമാൻ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകം നമുക്ക് വിജയിക്കണം. മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ആ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം. അതാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കേണ്ടത്. അവിടുത്തെ വിജയമാണ് ശാശ്വതമായ വിജയം. നമ്മൾ ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മക്കളെ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള ദഅവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ നടത്തണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയുള്ള മദ്രസയും പള്ളിയും ദർസുകളൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സജീവമാക്കിക്കൊണ്ട്, വെറുതെ ഒരു കേവലം വന്നു പോകുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദീനി ബോധമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കമ്മിറ്റിക്കാരും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ കൂട്ടമായി ശ്രമിച്ചാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ മറ്റൊരു ദിവസം, വൈകാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങളിവിടെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു തരുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹല്ലുകളിലും സംയുക്ത ജമാഅത്തുകളും നൂറുകണക്കിന് മഹല്ലുകൾ ഖാദി ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ 4 or 5 സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഓടുന്നതിനിടയിൽ പലപ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക്
പറഞ്ഞതുപോലെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. അത് നമ്മളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു കൊടുത്ത് ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോടുകൂടെ, നമ്മുടെ മശായിഖിനോടുകൂടെ, നമ്മുടെ അജിദാദിനോടുകൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಳರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಡಮ್ಮಿ ಜಮಾತಿನ ಅಲ್ ಉಮರ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ನಡುಪದ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಎನ್ಎಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಲ್ ಹಾಫಿಲ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಜ್ಹರಿ ಕುಮ್ಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಟಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಖಿದ್ಮತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬದರ್ ಕಮಿಟಿ ನಡುಪದವು ಇದರ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ಬದರ್ ಟವರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ನನ್ನ ನಾಯಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಜಿಫ್ರಿ ತಂಗಲ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಉಲಮಾಗಲೇ ಹಾಗೂ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಆಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಕಿದ್ಮತ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ, ಈ ಮಸೀದಿಯ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಯುವಕರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಎದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ PUC ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಿದ್ಮತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬದರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೀಮಿನಿಂದಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಸಹ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಸ್ತಾದರು, ಅರಬಿಕ್ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಅಜ್ಜಿನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಲಕಲೆ ಬೇಡಿಕೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವಂಥವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ಮದ್ರಸವು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 50-100 ಮನೆಗಳು ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು, ಅರಬಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಕುರಾನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಸರಿಯತ್ತಿನೊಳಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಲ್ ಉಮರ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಡುಪದವು ಇದರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಅಬಿದೀನ್ ತಂಗಲ್ ಅವರ ದುಆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಸೈಯದ್ ಫತಹುದ್ದೀನ್ ಸಹದೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಅಲ್ ಐದ್ರೋಸಿ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ MP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ NS ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಜುನೇದ್ ಸಹದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ಹಿರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕುಂಜ್ ಹಾಜಾರ್ ಅವರೇ, ಶಾಫಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಅದು ಗೌರವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೇ, ಗೌರವ TR ಖಾದರ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಫೈಜೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನ ಉಮರ್ ಸಹದೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಹುಶಃ ಸಂಹಿತ ಅಂತ KK ನಾಸೀರ್ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶರೀಫ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನ ರಶೀದ್ ಅರ್ಫಾನಿರ್ ಅವರೇ, ಐದರ್ ಲತೀಫರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜೀರ್ ಅವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಸನ್ಮಿತರು, ಈ ಒಂದು ಬದ್ರ್ ಇದರ ಖಿದ್ಮತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬದ್ರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಜೀರ್ KM ರವರೇ, ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಉಮ್ಮರಾಕಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮದ್ರಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೀಗ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲದ ಮಸೀದಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಡುಪದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮದ್ರಸ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂಥ ಬದ್ರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬದ್ರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಕರು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಯುವಕ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಹಿರಿಯರ ಸೌಮ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಮಾತನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ಅದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣವೇ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಯುವಕರು ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಈ ಊರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಏನಾದರೂ ಅವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಉಲೇಮಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಯುವಕರು ಈ ಇದತ್ತೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿತ್ತ, ಯುವಕರು ಕೂಡ ದಿಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅವತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಈ ಬದರ್ ಕಮಿಟಿಯ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಡುಪದ ಜಮಾತ್ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮದ್ರಾಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇರಲಿ, ಅದು ಬರೀ ಉಸ್ತಾದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸೆಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈ ಬದರ್ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ಆಯಿತು 50 ಲಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು 75 ಲಕ್ಷ. ಈಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 75 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು 30 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸೆಟ್. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶಕ್ತಿತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಡುಪದುವಿನ ಅಭಿಮಾನವೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಿರಿಯರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸೀದಿಯ ಉಲೇಮಾಗಳು ಖತೀಬರು ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಏನು ಬೇಕು ಅವರವರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಬರೀ ನಡುಪದೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮಾತ್ ಒಂದು ಮೊಹಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ನಡುಪೋದನ್ನು ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಂಥ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಗಳು ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಹಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜುಮೇರವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ತಲಮುಗರ್ನವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡ, ಈ ರೀತಿಯ ಮದ್ರಸ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಉಲೇಮಾಗಲ ಮತ್ತು ಉಮರಕ್ಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ವವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾಸೀರ್ ಇರಲಿ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಇದು ಮಠದ ಈ ಬದರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಊರವರು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏಕತೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಸೀರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಆಗೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 30 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು 40-50 ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಖರ್ಚೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 10-12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. 30 ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳು 20,000 ದುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಗೌರಬಿದ್ದನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕರೆಸಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋದರಿ ಯಾರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಊರು ಬೆಳಗುವಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು
ಮಾಡ್ತೀರೆಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ತಾವು ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಮೊಹಲ್ಲದ ಗೌರವ, ಇದಂತ TR ಕಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಬಲ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಏನೇ ಬಹುಶಃ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವ, ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಡು ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ, 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ಯೋಜನೆ ನೇರವಾಗಿ ತುಂಬೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಯಾವೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ತಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ 100 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಅವನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋ ದುಶ್ಚಾಟ ಇವನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ 100ಕ್ಕೂ 100 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಉಸ್ತಾದರ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಸಾಕನ್ನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. UDF ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅಜಯ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಹಮಾನಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಪಟ್ಟೂರಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ AKM ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತಹ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಡುಪದವು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. AKM ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഖിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ബദർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 40ാം വാർഷികവും ബദർ ടവർ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഏകദിന പ്രഭാഷണവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനനായ നാസർ ച ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വരാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ നല്ല തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആരാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കൽ ഒരു UT ഖാദർ ആകണമെന്നാണ് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റോൾ മോഡലാണ്. ഇത്രമാത്രം ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിട്ടും അതിമനോഹരമായി
പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും ഡൗൺ ടു അർത്ഥായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഏക ഒരു അഭയമാണ് കർണാടകയിലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറായ പ്രിയപ്പെട്ട UT ഖാദർ സർ. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി MLA ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ MLAക്ക് കർണാടകയുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷാള് കിട്ടുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. അൽഹംദുലില്ലാ. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഖിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ബദർ കമ്മിറ്റി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് മികച്ച അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പുതിയ കാലം വലിയ ജാഗ്രതയും കരുതലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാരുടെ നാടല്ല. എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ലോകത്തിന് തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും നിരവധി അനവധി ഗാഥകൾ രചിച്ചൊരു ഭൂമികയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ പുതിയ കാലം ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യം, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടി ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ കേവലം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിൽ പോലും നമ്മൾ അതിശക്തമായി വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിയ ആളുകളാണ്, ജീവൻ സമർപ്പിച്ച ആളുകളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഹുബുൽ വത്തൻ മിൽ ഈമാൻ, രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ്. ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഖിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ബദർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടവും ഏകദിന പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ ജാഗ്രതയും കരുതലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ബഹുമാന്യ സ്പീക്കർ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളാണ് ഔപചാരികമായി തങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി തങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. തീർച്ചയായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഞ്ചേശ്വരം ഈ മണ്ഡലവും നമുക്കിവിടെ UT ഖാദർ സാറുള്ള ഈ ഒരു അതിർത്തി മണ്ഡലം എന്ന് പറയും നമ്മളെപ്പോഴും വല്ലാത്തൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുള്ള രണ്ട് മണ്ഡലമാണ്. തീർച്ചയായും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടാറുള്ളത്, ഞാനിപ്പോഴും സ്പീക്കറോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 18 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നറിയില്ല. UT ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ 24 മണിക്കൂറിന് 48 മണിക്കൂറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ബഹുമാന്യനായ നിസാമുദ്ദീൻ അസരി കുമ്മനം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം കൂടി നമ്മുടെ വേദിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒത്തുചേരൽ അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എൻ്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യ MP ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദന്മാർ, സയ്യിദന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മഞ്ചേശ്വരത്ത് വോട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ആളുകളാണ്. റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് MLAയുടെ ഫലം അറിയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു, മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആര് ജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറേ കാലമായി നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ടെൻഷനൊക്കെ മാറി ഒരു മതേതരത്വത്തിൻ്റെ അത്യുജ്വല വിജയമാണ് നമ്മൾ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നേടിയിട്ടുള്ളത്. സാന്ദർഭികമായ ആ ഇലക്ഷനിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നാസർച്ച ഒരവസരം തന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദമ്മടതരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ നാട്ടിൽ 40 വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ച ബദർ കമ്മിറ്റിയുടെ 40ാം വാർഷികവും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അവർ നിർമ്മിച്ച ബദർ ടവറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത്. ഈ പരിപാടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു.
ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘടനയും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അസ്തമിക്കാനാണ് പതിവ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരി ബദർ കമ്മിറ്റി 40 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അത്ഭുതകരമാണ്. അവർ ദീനിന് വേണ്ടി ഐക്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. അവർ നല്ല നല്ല സേവനങ്ങളാണ് അത് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരേക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൻ്റെ നേതാക്കളും നാട്ടിലെ എല്ലാവരും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതും. ഈ ബദർ കമ്മിറ്റി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കമ്മിറ്റി അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തട്ടെ. ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശവും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ നാട്ടിലും ചെറുപ്പക്കാർ മോശമായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നിലക്കാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിനോ ഡക്കിനോ അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ നടുപ്പദവിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. എവിടെയും അതുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ല. ഏതൊരു മോശപ്പെട്ട ചരിത്രവും നമ്മുടെ നാടിനില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ നാടിനില്ല എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ്. എല്ലാ മതക്കാരോടും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ നേതാക്കളും. ഈ നാട്ടിൻ്റെ ദീനിയായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലോടുകൂടി എല്ലാ മതക്കാരുടെ ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും പ്രവർത്തിക്കലോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ടിയും സഹായം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവേശവും അഭിമാനവുമായ നമ്മുടെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് സ്പീക്കർ UT ഖാദർ അവർകൾ നമ്മോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനിയും അദ്ദേഹത്തെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. വലിയൊരു അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും തീരെ അഹങ്കാരമോ അഹംഭാവമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. വലിയൊരു സ്ഥാനത്താണ് ഞാനെന്നുള്ള ചിന്ത വരെ അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ആലിമിങ്ങളോടും മുത്താലിമിങ്ങളോടും ഒരുപാട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെയുള്ള നേതൃത്വം ഇനിയും ആവശ്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും ഉയർച്ചയിലെത്തി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ AKM അഷ്റഫ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രാവശ്യം മഞ്ചേശ്വരിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ അവർ വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ 800 ചില്ലാന വോട്ടുകൾ ജയിച്ച നമ്മുടെ AKM അഷ്റഫ് ഈ പ്രാവശ്യം 30,000-ഓളം ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷകരമാണ്. ഒരുപാട് ഞാനുമായി ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ഇടയ്ക്കിടയിൽ കാണുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കേരളത്തിൽ UDF ഗവൺമെൻറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ AKM അഷ്റഫിനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ശൈഖുന സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ഒഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മെയ് 7-ാം തീയതിക്ക് വരാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഇന്ന് 3:30 മണിൻ്റെ ട്രെയിനിൽ വരാൻ ടിക്കറ്റും എടുത്തതാണ്. ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് നിരവധി പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥതയായി. കാരണം സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റാകുമ്പോൾ നിരവധി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്, നിരവധി പരിപാടി നടത്തേണ്ടത് 4-5 കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളുമാണ്. ആ മഹാനായ ശൈഖുന സയ്യിദുൽ ഉലമക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കഴിയാതെ ക്ഷീണം വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ 3:30 മണിൻ്റെ ട്രെയിനിൽ വരാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതും കൂടിയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന നീലേശ്വരം കോളേജിൽ സമസ്തയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമസ്തയുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ സയ്യിദുൽ ഉലമ പറഞ്ഞിരുന്നു, അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ക്ലാസ്, വ്യാഴാഴ്ചയല്ല. MP മുഹമ്മദ് സഅദിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വ്യാഴാഴ്ച പോകാനുണ്ട്, വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. അവിടെ എല്ലാ നിലക്കും വരാൻ തയ്യാറാവുകയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സയ്യിദുൽ ഉലമക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ചും 4-5 കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പാളായി ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പ്രായമല്ലേ ക്ഷീണമായി പോയി. പക്ഷേ സയ്യിദുൽ ഉലമ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നടുപുതുവിൽ വരാം, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാമെന്ന് സയ്യിദുൽ ഉലമ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഉലമക്ക് ഇവിടെ വരാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി 2 വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി
എന്നെ അനുവദിച്ച ബദർ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ദീനിയായതിലേക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് NS നാസിറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടിൻ്റെ നേതാക്കൾ അതേപോലെ നാട്ടിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട് ഐക്യത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, സൗഹാർദ്ദത്തോടെ എല്ലാ നാടേക്കും ദീനിയായതിലേക്കും മാതൃകയായി അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിനെ ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. വാഹിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കൊണ്ടും വൈജ്ഞാനിക പാഠങ്ങൾ കൊണ്ടും പതിനായിരങ്ങളെ ദീനിന്റെ നിലാ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ വേദികളിലെ യുവതലമുറയുടെ ആവേശം ഉസ്താദ് ഹാഫിൽ നിസാമുദ്ദീൻ അസ്ഹരി കുമ്മനം ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ഹൃദയ പുരസ്സരം ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നസർ ഷാ അവർകളെ ಸಾದರಂ ಕ್ಷಣಿക്കുന്നു. ಖಿದ್ಮತ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಬದರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶದ ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮಂಜೇಶ್ವರ MLA ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನಾವು ದೇನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಈ ಊರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಊರು ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ನೋಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಊರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಊರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರವರ ತಂದೆಯವರಂಥ ಶ್ರೀ UT ಫರೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ಬಿತ್ತಿದವರು. ತದನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿತ್ತ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಕಲಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಂಥ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಸಿರ್ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಖಾದರ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಡುಪದವಿನಿಂದ ಹಸಿಗೋಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಇದೇ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಹಸಿಗೋಳಿಯಿಂದ ನಡುಪದವಿನಿಂದ ಮೋಂಟುಗೋಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಗೆ ಪಟ್ಟೋರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು. UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 100 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ബഹുമാനമുള്ള നേതാക്കളെ, ഉസ്താദ്മാരെ, സയ്യിദ് സാദാത്തുകളെ, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരികളെ, ഈ നാട്ടിൽ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എൻ്റെ ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും 40 വർഷത്തിന് മുന്നായിരിക്കും, ഇവിടെ ഒരു സിമെൻറ്റ് സീറ്റിട്ട ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജുമാ ഇല്ല, നിസ്കാര പള്ളിയായിരുന്നു. ചെറിയൊരു മദ്രസ, ഒരു 10-20 കുട്ടികളുണ്ടാവും. 14 ആൾക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിമെൻറ്റ് സീറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ലാബ്. അക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു കട്ടടം കാണണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്.
ഇന്ന് PA കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം അത് അസഹിൻചാൻ്റെ മോന് പൊടിച്ചാക്കു എനിക്കും ചുറ്റാനുള്ളതായിരുന്നു. അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവരെ പുരയിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കുന്നാകെ ചുറ്റിയിട്ട് വരും. ഒരു പുരയും വീടില്ല, ഒരു ഓടിട്ട പുരനെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ജുമാക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ പരിസരത്തെല്ലാം ആയി. അപ്പോൾ ജുമാ നിർവഹിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ കുഞ്ഞാജി അവர்களுം ഞാനും അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന മൊയ്നും ആജിയും ഉള്ളാടത്ത് പോയി തങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ജുമാക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ന് ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. മഹാനവറുകൾ വന്ന് ഇവിടെ ജുമാ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഖുത്ബാക്ക് ബാളെടുത്ത് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഖുത്ബ ഓതിയത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ജുമാൻ്റെ ഖുത്ബ ഓതിയത് ഉള്ളാളം തങ്ങളവറുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ട് 1, 2, 3 കൊല്ലങ്ങളോളം ഇവിടെ ദർസും നടത്തി, മദ്രസയും ഉണ്ടായി. ആൾക്കാരിങ്ങനെ പെരുത്ത് ഖബർസ്ഥാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമായി ഇവിടെ ഖബറടക്കിയത് ആരെയാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കാട്ടോടി ഉമ്മച്ചാനെ ആരായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല, ശരിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഖബർസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനുണ്ടായ ആ കാലത്ത് കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇന്നത് ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനസമുദ്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങളോട് വന്നു. അന്നത്തെ കുട്ടികൾ 40 കൊല്ലത്തെ മുമ്പല്ലേ, ഇന്ന് 50 വയസ്സുള്ള വയസ്സന്മാരായിരിക്കും അവർ. അന്നിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 10 വയസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 50 വയസ്സായിരിക്കും. എനിക്കത്ര വയസ്സായിനോ അത് നോക്കണ്ട, എനിക്ക് വയസ്സായിനോ ഇല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്തും മോശമായിട്ടില്ല, അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ യാതൊരു കുറവും വരുത്താതെ ഒരു ദീനിൻ്റെ ഉറവിടമാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിൻ്റെ ഒരു സമുദ്രമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ. ഇപ്പോൾ പൊന്നിന് വില എത്രയാണ്? ഇത്ര 1.5 ലക്ഷം. 22 കാരറ്റിന് 24 കാരറ്റിന് എല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ആ വിലയല്ല ഇന്ന് ഒരു സുന്നത്തിരിക്കുള്ളത്. ഒരു സുന്നത്തിൽ നിന്ന് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന കാലഘട്ടമാണ്. ഇസ്ലാം ഓടിപ്പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, ഫസാദ് അധികരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു, മൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മത്തി ഫലഹു അജ്റു 100 ഷഹീദ്. എൻ്റെ സുന്നത്തിനടുത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോ എൻ്റെ ഈ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുന്ന ഈ കാലത്ത്, അവന് 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ചെറിയൊരു അമലാണെങ്കിൽ അതിന് എത്രയോ വിലയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമൽ ചെയ്യുവാനുള്ള പൂർണ്ണ തൗഫീഖും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അല്ലാഹു തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ 2 വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വൈകിയതുകൊണ്ടും അതിന് യോജിച്ച സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ, ഈ നാട്ടിൻ്റെ ബദർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റേത് നാടുകളിലും കാണുന്നതിന് അപ്പുറം ഞാനിവിടെ വന്നത് മുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിൻ്റെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പള്ളി പരിസരത്ത് എന്നും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും അതുപോലെ ചുറ്റുഭാഗ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ കാണുന്ന നിലക്ക് അന്തസ്സോടെ ചന്തത്തിൽ നല്ല പോലെ കാണാൻ വളരെയധികം ഐക്യത്തോടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടിൽ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാർ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ
വിരാമമിടുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. ഖിദ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ബദർ കമ്മിറ്റി ശാന്തിനഗർ നടുപ്പുതു ഇതിൻ്റെ 40ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പണിതതായ ഈ ബദർ ടവറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തോക്കുവായ തങ്ങളാണ് ഇവിടെ അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് പനി വന്നതായ കാരണം കൊണ്ട് വരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈനുൽ ആബിദീൻ ജിഫ്രി തങ്ങളോട് ഞങ്ങളതിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ എത്തി ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ, ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെറും 1 രൂപ വരി സംഖ്യയിൽ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ ഈ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ സ്ഥാപക സദസ്യം കൂടിയാണെങ്കിലും ആ 1 രൂപയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് MLA സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ 50-75 ലക്ഷത്തി റുപ്യൻ്റെ ഒരു വലിയ സൗധം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി രാത്രിയും പകലും ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ മെമ്പർമാർ, നാട്ടുകാർ, നല്ലവരായ ഐക്യത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ഈ നടുപ്പത്തവും ശാന്തിനഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീൻ അസ്ഹരി കുമ്മനം ഉസ്താദുകളെ 1-2 പ്രാവശ്യം നേരിൽ കണ്ട് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് വീടുകളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും യൂട്യൂബിൽ ആദ്യം തിരിയുന്ന ഒരു പേരാണ് കുമ്മനം അസ്ഹരി ഉസ്താദുടെ സ്പീച്ച്. ഇന്ന് മാഷാ അല്ലാഹ് ആയിരക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറയാം, എല്ലാവരും നാട്ടിലെ വളരെയധികം എല്ലാ വീടുകളും ബന്ദ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം നേരിൽ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദുകൾ ഒരു അല്പസമയത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രസംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ സഖാഫി ഉസ്താദുകളാണ്. അവിടെ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഹിറു ദഅവാനിൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.